ମନୋନୀତ ନୁହଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପତନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନେକ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅବ୍ରାହାମ ତେବେ ବାହାରି ଆସ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବି ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। Det man rajin kulisi bina gotilin serin hitungan Abraham adong seraiti. Haleluya, haleluya. Dari sana Abraham asui apa adong neti Bible লেখা যায় নিজর আত্মীয় কুটুম্ব সবকু পরিত্যাগ করি কিন্তু সে জনকু নেই যাইছিলে বতিনাট মরুগেতি অব্রাহাম নিজর পুতুরা লোটকু নেই যাইছিলে। তেণু প্রভুঙ্ক বাক্য লেখা যায় যেতবে আদি পুস্তক 13 অধ্যায় 14 পদকু যেতবে অধ্যয়ন করিবা আপন কথা বলেন মিগেল বর্তমান মিগেল বাগুলগাতে লেখিরন্তবি অব্রাহাম লোটঙ্গ ঠারু পৃথক হুঁতে परमेश्वर आशीर्वाद अब्राहम प्रति आसला। ताली मारी टिके प्रभु प्रशंसा करिए। प्रिय प्रभु दासी माने अब्राहम जो पर्यंत लोटक सहित थिला से आशीर्वाद प्राप्त हैला नहीं, किंतु बाइबल स्पष्ट भाव लिखा जाए अब्राहम लोटक ठारू पृथक हेला उठारे परमेश्वर तांको कहले अब्राहम आकाश को देखो केते नक्षत्र ताहा तुमे गणी पारिबो कि तुमर वंश मु से प्रकार आशीर्वाद करिबी। से दिन ठारो आशीर्वाद आरंभ दिने परमेश्वर अब्राहम को समुद्र को नहीं गले ए बालुका सब गण ए गणी पारिबो कि ये जेमिति गणी पारिबो नाही तुमर वंश माने मत से प्रकार हेबे। ताली मारी टिके अनुग्रह आम माने मनोनीत होइसु आमाने ए जगत ठारू निजकु पृथकीकृत करबा दरकार। जगत जे प्रकार चालू अछि आमाने मत से प्रकार चलिबा हे पारिबो नै। के प्रभुंकर दास माने आपन को स्वतंत्र भाबरे पवित्रता जीवन यापन करिबा पड़िबो। ईश्वर का निकट रे आपन निर्दोष है कि जीवन यापन करिबा पड़िबो। एहा ही परमेश्वर चाहती। से दिन अब्राहम से प्रकार पृथकीकृत जीवन काटिले आशीर्वाद प्राप्त हेले। तृतीय देखा जोसेफଙ୍କ विषय आदि पुस्तक 41 अध्याय 38 पद लिखा जाए आपण मन कमलन बाकुड़ी आबतन बन बकुड़ी मिगा तुरुलो नि नडको जोसेफଙ୍କର केते भाई थिले रेजिंग आपण जानते पड़छि 12 जन थिले 12 गति वंशरु अर्थात 12 भाई मानक ठारू परमेश्वर जोसेफ को मनोनीत कले। कौन पाई जोसेफ को मनोनीत कले से विषय से 38 पद लिखा जाए एहांग परी कि युवक को हमरे पाई परिबा एहांग कथारे परमेश्वरर आत्मा अछि कनी आवन लगन कि तुंगना चंगरा को कनासन कनी रंगना रंगना सेराबिन दे। प्रिय प्रभु को दास माने बिना आत्मा रे आज पर्यंत माने जीवन यापन करोछ। आत्मा को पवित्र आत्मा को हमारे प्राधान्य न दे कि जीवन यापन करोछ। किंतु से दिन जोसेफଙ୍କ अंतर रे पवित्र आत्मा थिले तेणु से मनोनीत होइथिले। हालेलुया हालेलुया। से आदि पुस्तक 41 पद लिखा जाए से मिस्र देशर प्रधानमंत्री हले। ताली मार के प्रभु को प्रशंसा करबा।
12 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୟନ। ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୟନ କାଲି କେରାତିନା ଗମାଙ୍କିତମାନ ଆସନେରା ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମନୋନୀତ କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଦିନେ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ବୁଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦଗ୍ଧ ହଉନାହିଁ। ତା ନିକଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ମୋଶା, ହେ ମୋଶା, ଇଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ପାଦୁକା ବାହାର କରି ଆସ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ଜୀବନ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧୂଳାଇଲେ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣନା ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଡେନିସନ ମିଗେଦେଲବାନ ୟାଗିରିକୁ ମୋଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଳି ମାରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋଶାଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦେବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ 8 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ। 8 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତାଳିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ପ୍ରକାର ଆସେ ତା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, କେବଳ ସେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା। ତାର ବଡ ବଡ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନା, ୟାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖିବା ରଖୁଛି ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ। ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଷ୍ଟର କେବଳ ବାର୍ତ୍ତର ଗୁಚ್ಚି ଦେନା ଦେତେ ହିରୋତବେ ଭିତରେ ବାନ୍ଧବେ। ସେ ଜଣେ ଏଷ୍ଟର ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବାପା ନା ମା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଝେଉଣ୍ଡ ଝିଅ। ఆయన వైకుండ్రిసి ఆవతి ఆయంతే బిలకితువ నాయనడం బిన్నసిత అయిదేదో అదే దొనాని జమసలెన్ ఎస్టర్ రాణి అడవినాసన్ సనేరాంటలే దాళి మరి టికే ప్రభుత్వ ప్రశంసా కరి